اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔ جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ ناظرین، زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ ناظرین گرامی، سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے آپ کے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں اجوائن کو استعمال کرے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، جو انسان ضعیف ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے تو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے اس کے بدن میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ ناظرین گرامی، پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں۔ اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جائے گا اور کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ اس سے آپ کے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ ناظرین، کچے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچنا ہے تو کھانے میں پیاز کاٹ کر کھاؤ، اس سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، ٹھنڈی روٹی کھانا جگر کو مضبوط کرتا ہے، گرم روٹی کھانا معدے کو خراب کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھانے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر سننے میں کمی ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کے قطرے ڈالیں۔ ناظرین، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں اور رب ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہفتے میں 2 بار مسواک کریں، زندگی بھر دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کیلا جسم کو توانائی دیتا ہے۔ اگر کوئی دوا زبان کو کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اس میں صحت اور خوبصورتی کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، لونگ کا دانہ اور چٹکی بھر نمک چبا لینے سے جمع ہوئی بلغم خارج ہو جاتی ہے اور نزلہ زکام میں بھی آپ کو آرام ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، یوگا کرنے سے موٹاپا اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور شوگر جلدی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، مچھلی کھانے سے جلد چمکدار، بال لمبے اور آپ کی پلکیں گھنی ہو جاتی ہیں۔ چکوترے کا چھلکا چہرے پر لگانے سے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کا چہرہ تر و تازہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ اگر جوڑوں میں درد ہو تو انار دانہ کھائیں، فوری آرام آ جائے گا۔ نیند نہ آئے تو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لیں، پرسکون نیند آئے گی۔ ناظرین گرامی، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جسم کی تھکن بڑھ جاتی ہے۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ اگر سرسوں کا تیل کھانے میں استعمال کیا جائے تو اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کھانے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، شکرکندی کھانے سے بال مضبوط اور کالے ہو جاتے ہیں، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد دودھ اور پانی نہیں پینا چاہیے۔ ناظرین، کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین کافی سے پرہیز کریں۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کا پانی سر میں لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سونے والے افراد میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آئرن کی کمی ہو تو گھر میں گوبھی اور پالک کا زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، انجیر کھانے سے کینسر نہیں ہوتا،
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। नाजरीन ग्रामी, रोजाना निहार मुंह मछली का टुकड़ा खा ले, 17 साल जैसी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। नाजरीन, दुबलापन दूर करना है तो रोजाना गन्ने का रस बाकायदगी से इस्तेमाल करें। खाने के फौरन बाद सोने की आदत आप में बहरापन पैदा कर सकती है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर अच्छा खून बनाता रहे तो हमेशा फास्ट फूड से परहेज करें और सरसब्ज सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं। नाजरीन ग्रामी, आयरन की कमी हो तो घर में गोभी और पालक का इस्तेमाल ज्यादा करो। अंजीर खाने से आपको कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी और कोलेस्ट्रॉल भी आपका कंट्रोल में रहेगा। नाजरीन ग्रामी, अंजीर शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद चीज है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। ज्यादा खाने वाले अफराद को लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा खाना एतदाल के साथ खाएं। नाजरीन, अगर हाथों पर मैल जम जाए तो केले के छिलके मसलने से मैल साफ हो जाती है। चिलगोजे खाने से मसाने और गुर्दों को ताकत मिलती है और सर्दियों में खाने से आपको सर्दी भी कम महसूस होती है। नाजरीन, अगर मोतिये की शिकायत हो तो गुलाब के अर्क से आंखों को धोया करें। नाजरीन ग्रामी, शौहर जब अपनी बीवी को मोहब्बत भरे लफ्जों से बुलाता है तो ये अल्फाज थकी हुई औरत में भी नई जान डाल देते हैं। नाजरीन ग्रामी, जो शख्स कच्चा दूध पीता है वो शख्स तवाना रहता है। नाजरीन, क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि मर्द हजरात औरतों वाले फैशन अपनाएंगे। नाफ में नारियल का तेल डालने से आपके जिस्म में ताकत आ जाती है। नाजरीन, ज्यादा देर तक जागने की आदत दिमाग को कमजोर कर देती है। बार बार पेशाब की तकलीफ के लिए जामुन खाया करें, बार बार पेशाब की आदत खत्म हो जाएगी। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से आपकी सुस्ती दूर हो जाती है। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगाने से छाले नहीं पड़ते। नाजरीन ग्रामी, बैंगन का भरता खाने से सीने की बलगम खत्म हो जाती है। बंद गोभी के पत्ते और उसका सालन बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन गिजा और दवा है। नाजरीन, सुहांजने की फली खाने से आपकी नजर तेज होती है, जिगर दुरुस्त होता है, पथरी तहलील होती है और खारिश का खात्मा होता है। नाजरीन ग्रामी, फालिज का खतरा भी कम होता है। अगर आप काली मिर्च खाएं तो मैदे में गैस नहीं बनती। डिप्रेशन के शिकार इंसान आम हालात से 4 गुना ज्यादा ख्वाब देख सकते हैं। रात के वक्त चावल खाने वाले अफराद जल्द बूढ़े हो जाते हैं और सर से सफेद बाल तोड़ने से आपके सर में मजीद सफेद बाल निकल आते हैं। नाजरीन ग्रामी, नमक वाले पानी से फर्श धोने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। नाजरीन, भुने हुए चने खाने से आपका मैदा साफ रहता है और चेहरा भी तरोताजा नजर आता है। मोटे अफराद अगर वजन कम करना चाहते हैं तो लीमू का अचार खाएं। नाजरीन ग्रामी, जिस घर में खजूर का दरख्त हो वहां पर कभी गुर्बत नहीं आती। नाजरीन, बाल बढ़ाने के लिए नारियल का तेल लगाएं और अच्छे शैम्पू से बालों को धो लें। नाजरीन, रात के खाने के बाद वॉक करें और सीढ़ियां तेज तेज उतरा करें। अदरक और दालचीनी का कहवा पिएं। नजर की कमजोरी दूर करने के लिए फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। नाजरीन ग्रामी, खाने को अच्छे तरीके से चबा चबा कर ना खाने से और तेजी से निकल जाने से आपको पेट फूलने का मसला बन सकता है। नाजरीन, कच्चे दूध को सांवले रंग और खराब जिल्द के लिए इस्तेमाल करें। जिल्द और सांवला रंग ठीक हो जाएगा। नाक पर हाथ फेरने से
नाक के सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, केला किन बीमारियों के लिए बेहतरीन है? केला मसाने की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है, गले की खराश में बेहतरीन है, ज़बान पर छाले निकल आए तो उसके लिए बेहतरीन है, पुशीदा अमराज कलब में बहुत मुफीद है। अगर आपको वहम की बीमारी है तो सब्जियां खाया करें, लंबा सजदा किया करें। मोटे लोग दही में दारचीनी मिलाकर खाएं, उनका वजन और पेट कम हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, रोजाना खीरा खाने से चेहरे पर रौनक आ जाती है। अगर आपको टांगों में दर्द या लिकोरिया हो जाता है तो आपने रोजाना सुबह 10 बादाम खा लेने हैं। आपको इन दोनों तकलीफ से निजात मिल जाएगी। नाजरीन ग्रामी, जो लोग रोजाना कम से कम 12 मिनट वॉक कर लेते हैं उन लोगों को कभी कोई बीमारी नहीं होती। नाजरीन ग्रामी, आंखों में चमक पैदा करनी है तो रात को सोते वक्त काली किशमिश खाया करें। सुबह देर से उठने से दिमाग की कमजोरी हो जाती है। नाजरीन, दही ज्यादा अगर खट्टी हो तो उसमें ताज़ा दूध शामिल कर दो, दही का खट्टापन खत्म हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, जो लोग रोजाना चेरी खा लेते हैं उनकी हड्डियों और जोड़ों के दर्द में आराम आ जाता है। अंगूर खाने से दिमाग तेज हो जाता है। अगर आपकी टांगों में दर्द रहता है उसकी वजह पानी की कमी भी हो सकती है, इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। दिमाग की गर्मी हो तो तरबूज खाया करो। सफेद आटा खाने से मैदे की बीमारियां हो जाती हैं। नाजरीन, जो लोग जिंदगी भर जवान रहना चाहते हैं वो ठंडी चीजें खाने से परहेज किया करें। नाजरीन, जिन लोगों को गुर्दों का मसला हो तो वो कभी भी केले का इस्तेमाल ना करें। नाजरीन ग्रामी, मुंह से पानी आता हो तो जामुन इस्तेमाल करें क्योंकि जामुन खुश्क होती है। नाजरीन, जिस घर में किसी औरत का नाम फातिमा हो उस घर में रिज्क की तंगी नहीं होती। लहसुन का रस दमा के मरीजों के लिए मुफीद है। जो लोग जवान रहना चाहते हैं वो ठंडी चीजों से परहेज करें क्योंकि ये जल्दी बुढ़ापा लाती हैं। ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो सकते हैं। नाजरीन, जिस औरत की टांगें मोटी हो जाएं उसे रोजाना 20 मिनट पैदल चलना चाहिए। अगर मोटापा कम करना हो तो नीम गर्म पानी में लीमू का रस और सफेद जीरा मिलाकर पिया करें। नाजरीन, दूध में कलवंजी का पाउडर मिलाकर पीने से दमा और सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, अगर आप अपनी निहार मुँह दही खाने की आदत अपना लो तो पेट की गैस दूर हो जाएगी। नाजरीन, चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है और ये आपको हमेशा तंदुरुस्त, तवाना और फ्रेश महसूस करवाती है। जब भी आपके गले में खराश हो, गले में दर्द हो तो आप चॉकलेट का इस्तेमाल लाजमी करें। नाजरीन ग्रामी, बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए, इससे बदन की सुस्ती खत्म हो जाती है। नाजरीन, आम को ठंडा किए बगैर खाओ, इससे आपके जिस्म का दर्द दूर होगा। नाजरीन, आम दही के साथ खाने से कब्ज खुल जाएगी। पानी कम पीने से होंठ काले और रूखे हो जाते हैं। अगर आप अपने होठों को गुलाबी करना चाहते हैं तो दिन में पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरी 5 आदतें हमेशा याद रखना, हमेशा कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी से उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई ज़ात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दूसरी बात, अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज से ना डरना। कल को जब अपने अल्लाह के सामने जाओ तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तीसरी बात यह है कि अगर तुम में से कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो तो ये कहते ना शर्म करना
کہ میں نہیں جانتا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات سے تمہیں علم نہ ہو اس بات کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش لازمی کرنا۔ پانچویں بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی، صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ ناظرین گرامی، جو بندہ چیری کا پھل کھا لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید چیز ہے۔ ناظرین، چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا آپ کی قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور پھر صابن سے دھو لیں، داغ آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر کچا کھانے سے 7 دن میں آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور زندگی بھر آپ کے معدے میں درد نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، رات کو بادام بھگو کر نہار منہ کھانے سے آپ کی یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے اور جوڑ اور ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ مرچیں کاٹتے وقت اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکڑی ملا کر غسل کریں، جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سیب کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے اور گنے کا رس پینے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے دانوں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جس عورت کی ناک لمبی ہو اس عورت کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو حاملہ عورت خربوزہ زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ لیں، اس سے آپ کے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے اور چہرہ نکھر بھی جاتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ رات کا کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں مثانے کی تکلیف نہ ہو وہ پیشاب کو نہ روکیں، کیونکہ ایسا کرنے سے مثانے کے پھٹنے اور فالج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔